안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 겨울훈련 메시지 5번 하나님의 형상과 보배이신 그리스도입니다. 이번 주는 한어록 형제님과 함께 교통을 나누도록 하겠습니다. 네, 생기님. 네, 반갑습니다. 네, 이번 주는 고린도 후서에 있는 말씀인데요. 네. 하나님의 형상과 하나님의 보배이신 그리스도입니다. 이 말씀에 대해서 간략한 교통을 부탁드리겠습니다. 네, 이번 메시지에서는 고린도후서 4장 4절부터 7절의 말씀을 중심으로 해서 여기서 우리가 체험하고 누릴 수 있는 그리스도가 두 가지 중요한 단어, 하나님의 형상과 보배이신 분이십니다. 아멘. 하나님의 형상은 우리의 외적 표현이신 그리스도를 가리키는 데 비해 보배는 우리의 내적 내용이신 그리스도를 가리킵니다. 그러므로 우리는 밖으로는 하나님의 형상이신 그리스도를 지녀야 하고 안으로는 보배이신 그리스도를 소유해야 합니다. 하나님은 보이지 않으시지만 보이는 형상을 가지고 계십니다. 그리고 이 형상은 그리스도입니다. 다시 말해서 그리스도는 하나님의 형상으로서 하나님의 나타남이요 하나님의 표현입니다. 물질적인 모습이 아니라 하나님의 존재가 모든 속성과 미덕으로 표현되는 것입니다. 아멘. 우리의 생각이 하나님의 형상이신 그리스도를 철저히 이해할 정도로 새롭게 되기를 원합니다. 아멘. 바울은 이 시대의 신이 믿지 않는 사람들의 생각을 눈멀게 했다고 말하고 있습니다. 문화 수준이 높든 낮든 오늘날 모든 사람이 이 시대의 신, 즉 사탄에 의해 눈멀어 있습니다. 그러므로 우리에겐 밝게 하고 비추어주는 빛이 필요합니다. 히브리서 1장 3절에서는 그리스도가 하나님의 영광의 광채라고 말하고 고린도후서 4장 4절에서는 하나님의 형상이신 그리스도의 영광의 복음의 빛이라고 말합니다. 우리의 관념을 버리고 마음을 주님께 돌이킨다면 언제든지 너울이 벗어질 것이고 이 시대 신은 우리 존재 안에서 어떤 입지도 얻지 못할 것입니다. 아멘. 고린도후서 4장 7절에는 두 번째 핵심 단어인 보배를 언급하고 있습니다. 이 보배는 우리 안에 계신 생명 주는 영이시요 빛을 비추고 일하시는 그리스도입니다. 우리의 마음에 빛이 비추어졌기 때문에 우리는 놀랍고 귀하고 경이로운 보배를 갖게 된 것입니다. 특별히 이 보배라는 표현은 6절에 예수 그리스도의 얼굴과 연관되는 것이 매우 중요한 부담입니다. 아멘. 얼굴은 인격, 눈 언저리 부분으로서 감춰진 생각과 느낌을 보여주는 표정이 나타나는 것입니다. 우리가 그리스도의 얼굴 표정을 읽지 못한다면 그리스도께서 실질적으로 우리에게 어떻게 보배가 되실 수 있겠습니까? 아멘. 비록 우리 안에 보배가 있지만 오직 그리스도의 임재 안에 살면서 그분의 표정을 주목할 때 그리스도가 우리에게 참된 보배라는 것을 느끼게 됩니다. 아멘. 4장 7절에서 이 보배가 질그릇 속에 있다는 것은 우리가 연약하고 깨지기 쉽지만 우리 자신을 주님께 계속 열어드리는 것이 우리의 유일한 일이라는 것입니다. 아멘. 그럴 때 신성한 삼일성의 분배로 인해서 우리는 채워지게 되고 주님께서 원하시는 모든 것을 하실 수 있도록 기회를 드리게 됩니다. 아멘. 이것이야말로 올바르고 이 시대에 참된 그리스도인의 생활입니다. 우리는 보배를 지니고 있어도 여전히 질그릇이고 죄악되고 타락했고 비천하다는 것을 반드시 인식해야 합니다. 아멘. 비록 가치 없는 질그릇이지만 보배로 인해 활력화되고 하나님의 영광을 비추어내고 진리를 나타낼 수 있게 됩니다. 아멘. 탁월한 능력이 하나님께 속한 것임을 증거하게 되는 것이죠. 아멘. 다시 한번 우리는 일상생활 가운데 안으로는 보배이신 그리스도를 체험하고 누리고 밖으로는 하나님의 형상이신 그리스도를 지니길 원합니다. 아멘. 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 감사합니다. 네, 함께 메시지 5번에 대해서 교통을 나누어 보았습니다. 이제 이어서 이 메시지와 관련된 영상을 함께 시청하시도록 하시겠습니다. The general subject of our training is experiencing, enjoying, and expressing Christ. Today we come to the book of 2 Corinthians, and as it says here, right in Romans 1, 2 Corinthians 4, these verses 4 through 7, show us that we may experience and enjoy Christ as these two marvelous, sweet, precious aspects. The image of God and the treasure. I do hope that by the end of this fellowship, you would have more of a sense, even of sweetness,
when you hear these two phrases, the image of God, and especially the treasure. Christ is the image of God. And Christ is our treasure. I think it would be good for us to read these verses, and I would ask that we open our Bible and read. It's good, I think, to have the direct reading for some impression. It does. Paul charges us in Timothy to pay attention to the public reading of the Scripture. So, do we have it? Let's read together. Maybe some of us have committed this to memory already. You could recite it. 2 Corinthians 4:4-7. In whom the God of this age has blinded the thoughts of the unbelievers, that the illumination of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, might not shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your slaves for Jesus' sake. Because the God who said, out of darkness light shall shine, is the one who shined in our hearts, illuminate the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not out of us. Amen. Clearly here in these verses it says Christ, who is the image of God. Christ is the image. At the end of verse 6, in the face of Jesus Christ, verse 7 says, but we have this treasure. What's the this? Actually, Jesus Christ. Not only Jesus Christ, more specifically, the face of Jesus Christ. Saints, this word image is a great word in the Bible. It's found on the first page of the Bible. I think we're familiar with this. In Genesis 1:26. And this has to do with God's expression when God created man. It says, he said in his counsel there, let us make man in our image. In our image. But did you realize this points to Christ? And then in Genesis 1 also, on the third day, what happens? A lamb comes up. Why on the third day? Why not on the fourth day? Why didn't that happen on the second day? Why did that happen on the third day? Of course, the waters symbolize death, and something comes out of death. Surely that's Christ's resurrection. So in Genesis 1, you see Christ. And then in verse 26, yes, image. We are created in God's image. We are created in God's image. What is image? Image is a likeness. Image is for expression. Image is like a photo. Many of us traveled here. You had to show some kind of picture ID, whether a license or a passport. Now imagine if I show my passport and the image is Tom Getz. And then they look at me. They say, wait, you don't match. Something wrong here. We are God's image. We should match. We should look like God. But because of the fall, sorry to say, mostly we have another image, another expression. Either self-image or satanic image. Remember in John 8, he said, you are of your father the devil. It's very possible we could have another image, another expression. Saints, for us to really be the image of God, we need Christ. We need Christ within us. 고린도후서 4장 7절은
우리는 이 보배를 질그릇 속에 담고 있습니다 라고 말합니다. 질그릇인 우리 안에 있는 보배, 즉 내주하시는 그리스도께서 그리스도인의 생활에서 공급의 근원이십니다. 고린도 후서는 바울의 자서전이라고 할 수 있으며 바울 자신과 바울의 사역에 대해 말합니다. 겉으로 볼 때는 바울이 자기 자신에 대해 쓴 것 같지만 사실상 이 책은 그의 안에 계신 그리스도, 곧 그의 안에서부터 살아내어지신 그리스도에 대해 말합니다. 그리스도께서 우리에게서 살아내어지시려면 우리는 반드시 혼이 파쇄되는 것을 체험해야 합니다. 고린도후서 4장 4절부터 17절까지는 성경에서 우리의 혼이 파쇄되는 것에 대해 말하는 유일한 성경의 절들입니다. 우리의 겉사람이 썩어갈 때 속사람은 새로워집니다. 질그릇 속에서 보배가 나타나려면 우리라는 사람, 곧 혼이 반드시 파쇄되어야 합니다. 고린도후서 4장은 성경에서 혼의 파쇄를 가장 분명하게 말하는 부분입니다. 우리의 혼이 파쇄되려면 우리는 한면으로 우리 자신을 죽음에 넘겨야 하고 다른 한면으로 하나님께서 우리를 파쇄하는 환경을 일으키셔야 합니다. 우리는 수술이 필요한 환자에 비유될 수 있습니다. 그 환자에게는 한면으로 그를 수술하는 의사가 필요하고 다른 한면으로 자신이 반드시 수술에 동의해야 합니다. 고린도후서 4장에서 바울은 이 문제에 대한 그의 체험을 자세히 묘사합니다. 8절은 우리는 사방에서 압박을 받아도 짓눌리지 않으며 나갈 길을 찾을 수 없어도 나갈 길이 전혀 없는 것이 아니며 라고 말합니다. 사방에서 압박을 받아란 사방에서 문제에 직면하는 것을 의미합니다. 하나님은 우리의 혼을 파쇄하시기 위해 환경을 일으키시어 사방에서 문제가 임하게 하십니다. 그러나 우리는 사방에서 압박을 받아도 짓눌리지 않습니다. 왜냐하면 우리 안에 부활 생명이 있기 때문입니다. 우리는 이 생명을 씨에 비유할 수 있습니다. 씨가 땅에 묻힐 때에 씨의 겉껍질이 깨지고 겉껍질이 깨질 때에 생명이 나타납니다. 비록 씨는 땅에 묻히지만 짓눌리지 않습니다. 그와는 반대로 돌멩이 하나가 땅에 묻힌다면 그것은 생명이 없기 때문에 짓눌릴 것입니다. 씨가 땅 속에 묻히는 것, 즉 사방에서 압박을 받는 것은 사실상 겉껍질이 깨지도록 도와서 그 안에 있는 생명이 해방될 수 있도록 합니다. 마찬가지로 외적인 환난들은 우리가 스스로는 나갈 길을 찾을 수 없게 하지만 나갈 길이 전혀 없는 것은 아닙니다. 그것은 우리 안에 하나님의 생명이 있고 이 생명이 환난으로 인하여 더욱 능력을 나타낼 것이기 때문입니다. 고린도후서 4장 9절은 박해를 받아도 버림받지 않으며 맞아 쓰러져도 멸망하지 않습니다 라고 말합니다. 사도는 비록 외적으로 박해를 받았지만 내적으로 주님의 임재가 있었습니다. 많은 때 믿는 이들의 환경이 순조로우면 주님의 생명이 그에게서 나타날 기회가 없습니다. 그러나 외적으로 어려움을 당할 때 오히려 내적으로 하나님으로
충만하게 됩니다. 스데반이 순교할 때 성령으로 충만했으므로 사람들은 그의 얼굴이 천사의 얼굴과 같은 것을 보았고 그는 맞아 쓰러질수록 더 영광 안으로 들어갔습니다. 우리의 바깥 환경에서 오는 파쇄는 속생명을 자라게 하고 속생명이 더 영광 안으로 들어가도록 돕습니다. 바울이 맞아 쓰러져도 멸망하지 않는다고 말할 수 있었던 것은 그의 안에 하나님의 생명이 있었기 때문입니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2024년 겨울훈련 그리스도를 체험하고 누리고 표현함 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 고린도후서 4장 3절부터 4절은 우리의 복음이 가려져 있다면 그것은 멸망하는 이들에게 가려져 있는 것입니다. 그들 안에서 이 시대의 신이 믿지 않는 사람들의 생각을 눈멀게 하여 하나님의 형상이신 그리스도의 영광의 복음의 빛이 그들에게 비치지 못하도록 하는 것입니다. 라고 말합니다. 하나님의 형상과 보배이신 그리스도를 누리기 원합니다. 또한 이 누린 그리스도를 영광의 복음의 빛으로 다른 사람들에게 비추어 내기를 원합니다. 이러한 생활로 말미암아 주님께서 우리를 아들의 형상으로 변화시키시고 주님의 뜻을 이 시대에 완결하여 주시기를 기도드립니다. 그럼 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.